تھا کہ حضرت عثمان کا چونکہ میں رشتہ دار ہوں، بنو امیہ سے میرا تعلق ہے، حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے تھے، تو حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے۔ یہ گڑبڑ یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حکومت سے مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے۔ یہ مطلب نہیں تھا حضرت معاویہ کا کہ حکومت کا اہل میں ہوں، مجھے خلافت دی جائے، میں علی کو نہیں مانتا یا میں علی کو معاذ اللہ برا سمجھتا ہوں، ایسا نہیں تھا۔ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حکم سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں، یہ غلط ہے۔ یاد رکھو عربی کے لفظ کا ترجمہ اردو میں، یہ بہت سے لوگ نا ان کو عربی زبان سے ذرا بھی واقفیت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ عربی میں کسی پر اعتراض کرنا، اس کی پالیسیوں کو غلط قرار دینا، اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے۔ اردو میں ہر جگہ اس کا ترجمہ گالیاں نہیں ہوتا، گالیوں کا مطلب تو ہمارے ہاں کچھ اور سمجھا جاتا ہے۔ آپ کسی پر اعتراض کر رہے ہو، اس کو تو سب و شتم کہا جائے گا۔ سب و شتم میں گالیاں بھی آتی ہیں، کسی کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا، اس کی رائے پر رد کرنا، یہ بھی آتا ہے۔ لیکن اردو میں گالی کا مطلب برا لفظ ہے، گالی کوئی شریف آدمی نہیں دیتا۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص کا دعا کریں، میں جلدی سے اس موضوع کو سمیٹ کے آج ختم کر دوں۔ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مدینہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا جو ٹولہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں نے ان سب کو پکڑ کے لٹکانا شروع کر دیا تو مدینہ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی۔ حکومت بھی دہشت گردی کے خلاف جب ایکشن لیتی ہے تو یہ سوچتی ہے نا کہ دہشت گردوں میں کتنی پاور ہے، تمیز سے، طریقے سے۔ اب یہ ایک اختلاف تھا جو بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس اختلاف کے پیچھے نہ حکومت کی لالچ، نہ پیسے کی لالچ، نہ دولت، یہ سب الزامات ہیں اسلام دشمنوں کے جو انہوں نے صحابہ پر لگائے ہیں۔ نہ حضرت علی پر کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے اس مسئلے میں، نہ حضرت معاویہ پر۔ رائے کا اختلاف ہے، رائے کا اختلاف۔ ابتدا میں حضرت معاویہ کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا زیادہ، بہت سارے صحابہ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا موقف تبدیل ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور بگڑ رہا ہے۔ تو حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا، کہا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ نہیں لٹکایا جاتا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ حضرت معاویہ کی رائے تھی۔ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ میرے لیے یہ فی الحال ممکن نہیں ہے، لہذا، اور اس سے ہو کیا رہا ہے، حکومت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو کر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے، اور قرآن کا حکم ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فریق بغاوت پہ اتر آئے، حکومت وقت سے لڑائی کرے، قَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو طبقہ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا یا حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اس سے قتال کرو۔ حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہے جبکہ میری خلافت قائم ہو چکی ہے، تو میں مسلمانوں میں تاکہ اختلاف اور انتشار نہ ہو، میں اس فریق کو تلوار کے زور سے بیعت کرنے پر مجبور کروں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج تو پولیس بھی نہیں بلا سکتے، موبائل ہی نہیں ہے بھائی، بند پڑے ہوئے، ورنہ میں پولیس بلوا لیتا آج آپ کو بات سمجھانے کے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میں پولیس اگر بلواتا، اگر پولیس ہی کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے۔ خیر، تو حضرت علی کا موقف یہ تھا۔ حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت غلط ہے نا، جس کو حکومت مان لیا ہو، جب تک میں نے خلیفہ مانا ہی نہیں ہے تو میرا یہ عمل بغاوت نہیں کہلائے گا۔ یہ اختلاف رائے ہے، اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا ہے، تابعین میں بھی ہوا ہے، ائمہ مجتہدین میں بھی ہوا ہے، اور آج تک ہوتا آ رہا ہے۔ اس قسم کے اختلافات
मुकम्मल ख़त्म नहीं हो सकते। ये सहाबा में भी हुआ है, कुरान और हदीस को समझने का इख्तलाफ कहा जाता है इसको। और इस इख्तलाफ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, इज़ा इज्तहदल मुज्तहिद फ़इन असाब फ़लहु अजरान व इन अख़्तअ फ़लहु अजरुन वाहिद। जब कोई मुज्तहिद इज्तिहाद करता है, क्या मतलब कुरान और हदीस को समझने की कोशिश करता है, अगर वो सही नतीजे पर पहुंच जाए तो उसको 2 अजर मिलते हैं, अगर गलत नतीजे पर पहुंचे तो भी 1 अजर मिलता है उसको, इसलिए कि उसके बस में जो था वो उसने कर लिया। अब पैगंबर तो मौजूद नहीं है जो आके बताएंगे कि ये सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है। मैंने अपने एक उस्ताद से एक मरतबा पूछा कि हज़रत ये उलमा में जब इख्तलाफ होता है किसी मसले में तो आवाम बड़ी परेशान होती है, क्या करें हम? उन्होंने फरमाया कि आवाम को ये बताओ कि हम पैगंबर नहीं हैं और हम पैगंबर से बराह रास्त मसला पूछ नहीं सकते। हमारे पास जो कुरान और सुन्नत है और जो फ़ुक़हा कराम ने उस कुरान और सुन्नत की तशरीह की है, जो फ़िक़ह की किताबें हैं, हम उसमें देखते हैं। अब उसमें 2 उलमा की राय में अगर इख्तलाफ हो जाए तो उस इख्तलाफ को ख़त्म करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। नबी होते तो हम पूछ लेते, जब रास्ता नहीं है तो भाई अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि जो तुम्हारे बस में है वो कर लो। अगर दुरुस्त बात तक पहुंच गए डबल अजर, नहीं पहुंचे तो भी अजर। इसमें हमें बता दिया कि इस्लाम पर अमल के लिए इतना काफ़ी है कि जो तुम्हारी इस्तिताअत में है वो कर लो। नहीं आई बात समझ में? अब ये इख्तलाफ छोटे मसाइल में भी हो सकता है और बड़े मसाइल में भी हो सकता है। तीसरी भी एक जमात थी, ये 2 इख्तलाफ तो पता चल गए ना, हज़रत अली का मौक़िफ़, हज़रत मुआविया का मौक़िफ़। एक तीसरी जमात थी जो ये कहती थी कि ना हम हज़रत अली का साथ देंगे ना हज़रत मुआविया का, क्योंकि दोनों मुसलमान हैं, दोनों लड़ रहे हैं, मुसलमानों को हम लड़ता हुआ नहीं देख सकते। उनका मौक़िफ़ था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी के पास गए और उनसे कहा कि आप मेरी जमात में शामिल हों और अहले शाम के ख़िलाफ़ मेरे साथ मिलकर लड़ें। वो सहाबी गए कि लकड़ी की तलवार उठा के लाए। उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि फ़ितने का दौर होगा, मुसलमान आपस में लड़ेंगे, तो तुम उस वक्त अपनी तलवार को लकड़ी की बना लेना। लकड़ी की तलवार का मतलब जो किसी से लड़ने के काम ना आए। मैं तो नहीं लड़ सकता। अब हज़रत अली ने ये नहीं कि उस पर तलवार रख दिया कि नहीं तू तो जाएगा, या तू दायरा इस्लाम से खारिज है, या तू बागी है, ठीक है नहीं आ रही समझ में, छोड़ दो। आज जो फितने खड़े हो रहे हैं ना, वो इस पे नहीं हो रहे कि सही क्या है गलत क्या है। फितना इस पर हो रहा है कि जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं थोप के उसको मुसल्लत कर दूं। मुझे अगर रफुल यदैन समझ में आ रहा है तो पूरी दुनिया रफुल यदैन क्यों नहीं कर रही, और अगर मुझे तर्के रफुल यदैन समझ में आ रहा है तो ये चंद लोग रफुल यदैन क्यों कर रहे हैं। सहाबा के दौर में रफुल यदैन भी होता था और तर्क भी होता था, फड्डे नहीं होते थे। सहाबा के दौर में जोर से आमीन भी थी और आहिस्ता आमीन भी थी, झगड़े नहीं थे। सहाबा के दौर में इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने वाले भी थे और इमाम के पीछे फातिहा को नाजायज और हराम समझने वाले भी थे, मगर फड्डेबाजी बोलो भाई नहीं थी। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन सहाबी को मजबूर नहीं किया। हजरत अली की फौज में अम्मार इब्न यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, सॉरी जुबैर इब्न आवाम, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर इब्न आवाम। हदीस में आता है कि जब जंग सिफ़ी में, जंग जमल में दोनों फ़ौजें आमने सामने खड़ी हुई हैं, ज़ुबैर इब्न आवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीर की, अहले शाम से ख़िताब करके कहा कि ए अहले शाम, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं हज़रत आयशा, जो हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़, ये सही बुखारी की रिवायत है, जो हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं है लेकिन है नबी की बीवी, और साथ किसका दे रही है? तुम्हारा। अब एतदाल देखें सहाबा की राय में। फरमाया अल्लाह की कसम हम ये जानते हैं कि जैसे वो दुनिया में नबी की ज़ौजा थी, जन्नत में भी नबी की ज़ौजा होंगी। अगरचे वो इस मामले में हमारे खिलाफ हैं, मगर इसकी वजह से हम उनके जन्नती होने का इनकार नहीं कर सकते। क्या मतलब? उनकी समझ में जो आ रहा है वो उसके हिसाब से कर रही हैं, लेकिन हमारी समझ में उनकी बात नहीं आ रही। क्यों? इसलिए फरमाया कि हम ये देख रहे हैं